میک اٹ ایزی ون کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور کینیڈا کے تعلقات پچھلے کافی عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، مگر اب تو کینیڈا کا غصہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بھارت کی خفیہ ایجنسی کے ایک سینئر افسر اور ٹاپ ڈپلومیٹ کو دھکے دے کر اپنے ملک سے نکال دیا۔ کینیڈا کے صدر نے اپنی پارلیمنٹ میں بھارت پر یہ الزام عائد کیا کہ ان کی خفیہ ایجنسیوں نے ان کے ملک میں گھس کر ایک سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ کی زندگی چھینی اور ہمارا امن خراب کیا۔ ہردیپ سنگھ کے حوالے سے کچھ ہی مہینوں پہلے جون میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اسے کینیڈا کے ایک شہر میں پراسرار طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کینیڈا کے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد بھارت نے بھی کینیڈا کو ایک سخت جواب دیا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہردیپ سنگھ کون تھا، بھارت اس شخص سے اتنا خوفزدہ کیوں تھا اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی کس غلطی کی وجہ سے کینیڈا کو یہ بات پتہ چلی کہ اس قتل میں انہی کا ہی ہاتھ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت موصول ہوں۔ ناظرین گرامی، ایک وقت تھا کہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات بہت مضبوط اور اچھے ہوا کرتے تھے۔ پھر کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو اور بھارت میں نریندر مودی نے حکومت سنبھالی۔ مودی کی عجیب و غریب پالیسیوں اور جسٹن کی بالکل سچ بولنے کی عادت نے ان دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا شروع کر دیا۔ بھارت کینیڈا پر الزام لگاتا ہے کہ اس ملک نے ہمیشہ ان سکھوں کو سپورٹ کیا ہے کہ جو بھارت سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اس الزام سے کینیڈا کی دنیا بھر میں بدنامی بھی ہوئی اور جسٹن کو بھی اس چیز نے بہت زیادہ دکھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کینیڈا کے وزیر اعظم نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ جون کے مہینے میں مرنے والے ہردیپ سنگھ کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس نے ہمارے ملک میں گھس کر مارا ہے۔ یہ ایک ایسی کارروائی ہے کہ کسی پر نہ ہی کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ چیز ہم اپنے ملک میں برداشت کریں گے۔ بھارت میں ہی کچھ دن پہلے منعقد ہونے والے G20 سمٹ میں بہت سے ممالک سمیت کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ بھارت کے اندر 3 دن تک رہے۔ اس سمٹ کے دوران انہوں نے دونوں ملکوں کے بیچ میں جو تجارت کے معاہدے اور معاملات طے ہونے تھے وہ بھی کسی جگہ نہ پہنچ پائے اور اس رات ان دونوں ملکوں کے درمیان فاصلہ مزید بڑھ گیا۔ ناظرین گرامی، ہردیپ سنگھ بنیادی طور پر ایک ریزسٹنس فریڈم فائٹر تھے جو چاہتا تھا کہ بھارت میں سکھوں کو ان کی آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور وہ یہ مطالبہ بار بار کرتے تھے۔ سکھوں کی زیادہ تر آبادی بھارت کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہتی ہے، لہٰذا ان کے مطالبے کے بعد بھارتی حکومت کو سکھوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا رہا اور انہیں لگنے لگا کہ اب اس شخص کا پتہ کاٹنا بہت ضروری ہو گیا ہے جس نے ہماری فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو بھارت کے سکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ان کی مختلف تنظیموں سے بھارت سے آزادی کے حوالے سے بہت معنوں پر کام ہو رہا ہے، لہٰذا ان سوالات کو دیکھتے ہوئے کینیڈا برٹش کولمبیا پروونس میں 18 جون کو گورنر کے گردوارے کے قریب نامعلوم افراد نے ہردیپ سنگھ کی زندگی چھین لی۔ اس کیس پر کینیڈا نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ پھر اس کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد جسٹن نے اپنے ملک کی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہماری خفیہ ایجنسیوں نے اس بات کا سراغ لگایا ہے کہ ہردیپ سنگھ کے قتل اور بھارت کی خفیہ ایجنسی کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ تعلق ضرور ہے اور ہردیپ سنگھ کے پاس چونکہ کینیڈا کی بھی شہریت تھی، لہٰذا کینیڈا کے شہری کو اس طرح سے مار ڈالنا کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی سرکار اس معاملے میں ہونے والے انویسٹیگیشن میں ہماری ایجنسیوں کی مدد کرے۔ اس کے بعد بھارت کی فارن افیئر منسٹری نے بھی ایک پراپر اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہم نے کینیڈین پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اعظم کے دیے گئے بیان کو بہت اچھے سے دیکھا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں اور بھارت کے اوپر اس حوالے سے جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور ہمارے اپنے کچھ قواعد و قوانین ہیں جن کو ہم کبھی بھی توڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کیس کے نتیجے میں بھارت پر الزام لگانا دراصل یہ بات ثابت کرنا ہے کہ کینیڈا ان کے ملک کو توڑنے کی کوشش کرنے والی تنظیم کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ بھارت کے خلاف اقدامات پر بھی مکمل خاموش ہے۔ یہ بات بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے بھارت میں ہونے والے G20 سمٹ سے جب کینیڈا کے وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے تو ٹھیک اسی وقت کینیڈا کے اندر سکھ فار جسٹس تنظیم کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کے ٹکڑے کر دیں گے۔ بھارت نے سکھوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ BBC نیوز نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری
आज़ादी करते हुए लिखा है कि गुज़िश्ता हफ्ते G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इंडिया आने वाले कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपनी निजी त्यारे की खराबी के बाद इस इजलास के ख़त्म होने के 2 दिन बाद तक इंडिया में ही फंसे रहे थे। तमाम उनके कनाडा पहुंचने के फ़ौरन बाद ये खबर आई कि कनाडा ने इंडिया के साथ तिजारती मुआहदे पर पहले से जारी बातचीत का अमल ख़त्म कर दिया है। कनाडा की वज़ीर तिजारत मेरियन के तर्जुमान ने जुम्मा को इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि कनाडा ने 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। याद रहे G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान मुबैना तौर पर गर्मा गर्म बातचीत भी हुई थी। नरेंद्र मोदी कनाडा में सिख अक्सियत पसंद की बढ़ती हुई मकबूलियत और इंडियन सफारतखाने को तशद्दुद हवा देने जैसे वाक़यात पर नाराज़ थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कहा इन मामलात को हवा देकर इंडिया कनाडा की मुल्की सियासत में मुर्तकिब हो रहा है। दरहकीकत सिख अलहदगी पसंद तहरीक की वजह से ही इंडिया और कनाडा के माबैन ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कनाडा में सिख आज़ादी की हामी तंजीमों की सरगर्मियों की वजह से कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव है। इसी बरस जुलाई में कनाडा में सिख आज़ादी की हामी तंजीमों ने कुछ इंडियन सिफारतकारों के पोस्टर लगाए और उन्हें निशाना बनाने की अपील की थी। इस वाक़े के बाद इंडिया ने अपने मुल्क में तैनात कनाडा के सफ़ीर को तलब करके अपने मुल्क में ऐसे अफराद और सरगर्मियों पर शदीद एतराज़ किया। जून 2023 में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक बाजार में कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद कई ममालिक में सिख अलहदगी पसंदों और इंडियन हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के मनाजिर देखे गए। इन हामियों ने हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ टोरंटो, लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत दुनिया भर के कई शहरों में मुजाहरे किए। हरदीप सिंह से पहले परमजीत सिंह पंजोड़ा, जिन्हें हुकूमत हिंद ने इंतहा पसंद करार दे रखा था, को मई 2023 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में कत्ल कर दिया गया। यही नहीं बल्कि जून 2023 में बरतानिया में मुकीम अवतार सिंह खंडा की पुरस्कार हालात मौत हो गई। इनके बारे में कहा जाता है कि वो सिखों की लिबरेशन फोर्स के सरबराह थे। अलहदगी पसंद सिख तंजीमों ने इस वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि इंडियन हुकूमत सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं को कत्ल करवा रही है। ताहम इंडियन हुकूमत ने अभी तक इन इल्ज़ाम पर सरकारी सतह पर कुछ नहीं किया। इंडिया का इल्ज़ाम है कि ट्रूडो हुकूमत कनाडा में सरगर्म सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन करने में नाकाम रही है। ये अलहदगी पसंद कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। कनाडा में सिखों की हामी तहरीक इतनी जोर शोर से चल रही है कि सिखों के लिए अलग मुल्क के हवाले से रेफरेंडम ही कराया जा चुका है। इस बार जिस दिन G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली में ट्रूडो और मोदी की मुख्तसर मुलाकात हुई, सिख अलहदगी पसंदों ने कनाडा शहर वैनकोवर में इंडियन पंजाब को इंडिया से अलग करवाने के लिए रेफरेंडम करवाया और इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में तलखी उस वक्त बढ़ गई कि जब G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों पर खोलकर नाराजगी का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी आलामी के दौरान ट्रूडो को नरेंद्र मोदी से जल्दबाजी में मुज़ाहफा करते और तेजी से वहां जाते हुए देखा गया। इस तस्वीर को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान कशीदगी के तौर पर देखा गया। इसके बाद ट्रूडो से ये बातचीत करने के दौरान नरेंद्र मोदी की जानिब से कनाडा में आज़ादी के हामी अनासिर और तंजीमों की सरगर्मियों का मामला उठाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी इस मौका पर ट्रूडो से काफ़ी नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि सिख आज़ादी के हामी अनासिर मीडिया सफारतकारों पर हमले के लिए लोगों को उकसा रहा है। वो लोगों को इंडियन सफारतखानों पर हमले करने के लिए भी उकसा रहा है, जबकि दूसरी जाने कनाडा उन्हें रोकने में नाकाम रहा है। ताहम ऐसी इतलात भी हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा हमेशा पुरअमन मुजाहरों और आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उनके मुताबिक ये वो चीज़ है जो कनाडा के लिए बहुत अहम है। कनाडा तशद्दुद को रोकने और नफरत को कम करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि याद रखना चाहिए कि चंद अफराद के इनफरादी इक़दामात मजमूई तौर पर कनाडा के मुआशरे की नुमाइंदगी नहीं करते। ट्रूडो का ये बयान इंडियन हुकूमत को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तलखी कम होती नजर नहीं आई। इसके बरअक्स ट्रूडो ने इंडिया पर कनाडा की मुल्की सियासत पर इल्ज़ाम आयद किया। इंडियन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नायब सदर और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हरीश वी पन्नत ने कहा, जब तक ट्रूडो हुकूमत में है हाल में बेहतरी नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में ट्रूडो ने ऐसे ज़ाती मसला बना लिया है। वो महसूस करते हैं कि उनकी ज़ात पर हमला किया जा रहा है। इंडिया सिख आज़ादी मामले पर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा था और कारोबार भी बातचीत हो रही थी, लेकिन ट्रूडो के नए मौक़िफ़ से ऐसे लगता है कि वो खुद को बैकफुट पर पा रहे हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल हो।